जय जगन्नाथ स्वागत करछि मो चैनल जेटीवी ओडिया। प्रथम खबर भरतपुर थाना मामला सरिला कमिशन को प्रथम बैठक 19 तारिख में हम स्पॉट विजिटिंग करेंगे कमिशन। भरतपुर मामला स्पॉट विजिटिंग करेंगे तदंत कमिशन। आसंता 19 तारिख तदंत कमिशन घटनास्थल को जीव। भरतपुर थाना जीवा सह मेजर और बाधमी सह क्यों स्थान छात्री मैंने गंडगोल करते से स्थान को जाई तदंत करेंगे कमिशन। परवर्ती खबर 19 रु ओएसएस टीईटी ऑनलाइन आवेदन विज्ञप्ति जारी। ओडिशा सेकेंडरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 योग्य प्रार्थी मैंने 19 तारिख आवेदन करेंगे। एने आज विज्ञप्ति प्रकाश पाई माध्यमिक शिक्षा परिषद तरफ। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल डोमिनिकार सर्वोच्च जातीय सम्मान कोविड बेले करथिले साहाय्य। डोमिनिका भारतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निजर सर्वोच्च जातीय सम्मान डोमिनिका अवार्ड सम्मानित करेंगे। डोमिनिका मोदी को एक पुरस्कार कोविड-19 महामारी समय योगदान एवं भारत डोमिनिका मध्य संपर्क को मजबूत करने लगी प्रयास एक निष्पत्ति निया जायछि। परवर्ती खबर कैंसर वार्ड में डाक्तर को छुरा माड़ कला पुओ। कैंसर वार्ड में बुला छुरी। कैंसर वार्ड में मार चिकित्सा चलता बेले डाक्तर को आखि बुझा छुरा माड़ कला पुओ। बुधवार तमिलनाडु चेन्नई कालाइगार सेंचुरी हॉस्पिटल घटी एभली अभावनीय घटना। ड्यूटी थी डाक्तर को रोगी संपर्क छुरा माड़ कर मामला पुलिस अभियुक्त को गिरफ्त करिछि। परवर्ती खबर गोमाता योजना कैबिनेट मंजूरी। प्राणी संसद समृद्धि योजना 1031 कोटी बराद। आज मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अध्यक्षता लोकसभा भवन गुरुत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक अनुष्ठित होईछि। बैठक में 8टी प्रस्ताव को कैबिनेट अनुमोदन करिछि। एथिरे मत्स्य और प्राणी संपद विभाग 5टी प्रस्ताव रही। राज्य में कैबिनेट रे गोमाता फॉर मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल योजना को मंजूरी मिली। परवर्ती खबर भाई की मारिदेला भाई है भगारी। जमीबाड़ी पुओ स्त्री सह मिसी बड़ भाई को मारिदेले। सामान्य जमीबाड़ी विवाद गड़िला मुंड। गोटे माँ पेटर जन्म होता बड़ भाई को हत्या कला सान भाई। बड़ भाई और भाउज मिसी जमी रे काम करथिला बेले सान भाई भाउज को माड़ मारिया तले पकई विष पियाई देवाक उद्यम करथिले। ताको विरोध करथिले बड़ भाई। फल सान भाई ताको स्त्री मिसी बड़ भाई को तंटी काटी देइथिले। एभली अभावनीय घटना घटी गंजाम जिला आसिका अंतर्गत खंडादेवली पंचायत गुड़ा ग्राम रे। परवर्ती खबर धान किणा 20 रु डिसेम्बर 8 मिल अतिरिक्त 800। नवेम्बर 20 तारिख बरगढ़ जिला को धान संग्रह कार्य आरंभ हो। 22 तारिख संबलपुर एवं पर राज्य सबु जिलार यह धान संग्रह आरंभ हो। नवेम्बर 20 रु डिसेम्बर 7 तारिख मध्य जी धान संग्रह हो तार सर्वनिम्न सहायक मूल्य 2300 टंका चाषी मैंने पाइबे। किंतु राज्य सरकार घोषणा कर 800 टंका संगे संगे मिलिबो नाही। एथिपाई डिसेम्बर 8 पर्यंत अपेक्षा करिया को पड़िबो चाषी मानकु। परवर्ती खबर एणिकी आईटीआर रिफंड पर मिथ्या दाबी कले जिबे जेल। आयकर विभाग जारी कला नोटिस। आईटीआर रिफंड बा मिथ्या तथ्य दाबी रे कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण करिया जाउची आयकर विभाग। यदि आपण एहाकु एड़ाइबाकु चाहूछथि ताले सर्वदा सचेत भाव में टिकस दियंतु। टैक्स रिटर्न्स दाखल कले सठिक तथ्य दियंतु। कारण आयकर विभाग नकली उपर टैक्स रिफंड नेउता करदातांग विरोध में एबे दृढ़ कार्यानुष्ठान नेबाकु जाइछि। परवर्ती खबर जुक्त 2 प्रैक्टिकल परीक्षा दस्खत नथिले फल स्थगित। जुक्त 2 इंटरनाल और प्रैक्टिकल परीक्षा स्वस्थता आने दिगरे उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद यही पदक्षेप नहीं। परीक्षा सरिबा क्षणी उच्च माध्यमिक विद्यालय को कर्तृपक्ष संगे संगे साम्स पोर्टाल मार्क दाखल करेंगे। मार्क प्रदान जेकोसी कौन प्रकार त्रुटि न हुए से ध्यान दि जाइछि। परवर्ती खबर पांड्यान को कहले नवीन बाहर बदली जाइछन्ति कि बीजेडी मुखिया। भुवनेश्वर थरे नुहे तीन थर पांड्यान को सुरक्षा देवाक निजे बाहरी पड़े बीजेडी सभापति नवीन पट्टनायक। केवल सुरक्षा देउना मनखोला प्रशंसार प्रति पकाउछन्ति। नवीन 27 वर्ष राजनीतिक क्यारियर यह एक विरल व्यतिक्रम। निज नेता ना सामान्य दोष त्रुटि देखले बाहर कर देउथिले किंतु ए चरित्र समस्त को आश्चर्य करिछि। परवर्ती खबर बाकी टंका मागिबारु दोकानी को हाणी पकाइले। पुणी राजधानी में बुलिला खंडा। बाकी टंका मागिबारु दोकानी को हाणी पकाइले दुर्बृत्त। घटनाटी घटी भुवनेश्वर स्थित पलाशुणी प्राची विहार में। आहत व्यक्ति सुशांत बेहरा को डाक्तखाना भर्ती कराई। घर प्राची विहार में सुशांत को दोकानी दीर्घ दिन धरी पिंटू नायक 5000 टंकार सामग्री बाकी नहीं हेले टंका देउ नथिले। गतकाली संध्यारे सुशांत पिंटू को बाकी टंका मागिथिले। बाकी टंका मागिबार उत्थित होई पिंटू खंडारे सुशांत को आक्रमण करता अभियोग होईछि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସାଇବର ଠକେଇରେ ନୂଆ ଫ୍ଲଡ୍ ଡିଜିଟାଲ ୱେଡିଂ କାର୍ଡ ଅଜଣା ସାଇଟ୍ ଅଜଣା ନମ୍ବର ଜରିଆରେ ଆପଣଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପକୁ ଇ ୱେଡିଂ କାର୍ଡ ଆସୁଥିଲେ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ। କାରଣ ଏହି ଏପିକେ ଫାଇଲ୍ ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ସାଇବର ଅପରାଧୀଙ୍କ ପାଖକୁ ନିମିଷକେ ଚାଲିଯାଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଏହିଭଳି ନୂଆ ଧରଣର ଠକେଇ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ସତର୍କ କରାଇଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜଳିଗଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ଗର୍ଭବତୀ ମଝି ରାସ୍ତାରେ ଫାଟିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅକ୍ସିଜେନ ସିଲିଣ୍ଡର ବର୍ତ୍ତିଲେ ଗର୍ଭବତୀ ହଠାତ୍ ଫାଟିଗଲା ଅକ୍ସିଜେନ ସିଲିଣ୍ଡର ରାସ୍ତା ମଝିରେ ହେଲା ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଲେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ବଞ୍ଚିଗଲେ ମହିଳା ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତକାଲି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଜାଲଗଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଦାୱେଡି ଅଞ୍ଚଳ ନିକଟରେ ଏହି ଫ୍ଲାଏଓଭର ବ୍ରିଜ ଉପରେ ବିସ୍ଫୋରଣଟି ଘଟିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବାଧ୍ୟ ଦେଲେ ଜେଲ୍ ପଠାଯିବ ସମବାୟ ସପ୍ତାହରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚେତାବନୀ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ସମବାୟ ସପ୍ତାହ ପାଳନ ଉତ୍ସବରେ ଦୁର୍ନୀତିଖୋରଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବାଧା ଆସିଲେ କ୍ଷମା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ସିଧା ଜେଲ୍ ପଠାଯିବ। ସମବାୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଥିରେ ବିଭ୍ରାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାର କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଜୟ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ଅଡ଼ୁଆ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଖାରଜ ସମ୍ବଲପୁର ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ଅଡ଼ୁଆ ଜୟ ନାରାୟଣଙ୍କ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ସମ୍ପର୍କିତ ସ୍ପେଶାଲ ଲିଭ୍ ପିଟିସନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟିସ ହୃଷିକେଶ ରାୟ ଓ ଜଷ୍ଟିସ ଏସଭିଏନ୍ ଭଟ୍ଟିଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଦୁଇଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଏହି ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ 2023 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 16 ତାରିଖ ଦିନ ଜୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଖାରଜ କରିଥିଲେ। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ 2023ରେ ଧନପଲ୍ଲୀ ଥାନାର ପୂର୍ବତନ ଆଇଆଇସି ଅନିତା ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ଜୟ ନାରାୟଣ। ଏନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଟାଉନ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ମହିଳା ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଦେବା ଓ ଧମକ ଦେବା ଅଭିଯୋଗରେ ଜୟ ନାରାୟଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଫେବୃଆରୀ 15 ତାରିଖ ଟାଉନ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଏସଏନଏଲ ଲଞ୍ଚ କଲା ଲାଇଭ୍ ଟିଭି ସର୍ଭିସ ଦେଖିପାରିବେ 500ରୁ ଅଧିକ ଚ୍ୟାନେଲ ଭାରତ ସଞ୍ଚାର ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ ଏହାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ କରୁଛି। ଏହା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଏକ ଟେଲିକମ୍ ଅପରେଟରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପକାଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଏସଏନଏଲ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଫାଇବର ଆଧାରିତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଟିଭି ସର୍ଭିସ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ସର୍ଭିସକୁ ଆଇଏଫ୍ଟିଭି କୁହାଯାଏ। ଏହା ସହିତ ୟୁଜର୍ସମାନେ କ୍ଲିୟର ଭିଜୁଆଲ ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲ ଓ ପେ ଲାଇଭ୍ ଟିଭି ସର୍ଭିସ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓର ମ୍ୟାଜିକ୍ ଅଫର ମାତ୍ର 11 ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଛି 10 GB ହାଇସ୍ପିଡ୍ ଡାଟା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଟେନସନ୍ ଗାୟବ। ସାରା ଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ ଭିତରେ ଖୁବ୍ ଆଗରେ ରହିଛି ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ। ୟୁଜରମାନଙ୍କ ମନ ଜାଣି ଦମଦାର ପ୍ଲାନ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଜିଓ। ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀ ବେଶ୍ ସଫଳତା ପାଇଛି କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ବଢ଼ାଇବା ପରେ ଅଧିକାଂଶ ୟୁଜର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଜିଓ କମ୍ପାନୀ ଆଣିଛି ଧମକା ଅଫର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଫେବୃଆରୀ 21ରୁ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ମାର୍ଚ୍ଚ 6 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଆଜି ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ସୂଚୀ ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ତରଫରୁ ଏହି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ମୂଲ୍ୟରେ 1 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ଆଜି ୟୁନିଟ୍ 3 ସ୍ଥିତ କ୍ୟାପିଟାଲ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁ ଦିବସ ସମାରୋହରେ ସୁରଭି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ଦିବସରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଅନେକ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲା ବେଳେ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶନ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ରାଜ୍ୟର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କାଲିଠୁ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିବ ଶୀତ 2ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିବ ତାପମାତ୍ରା। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାପମାତ୍ରା କମିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ପବନ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ 80% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଦ୍ରତା ରହୁଛି। ପ୍ରଭାବରେ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ କିମ୍ବା 1ରୁ 2 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହୁଛି। ଏହା ସହ ଆର୍ଦ୍ରତା ପାଇଁ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା କମୁନାହିଁ। ବାତ୍ୟା ଦାନାର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ବି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ରାତିରେ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ପରଠାରୁ ପବନ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ବିଶେଷ କରି ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଥଣ୍ଡା ପବନ ପ୍ରଭାବ ଫଳରେ 2ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା କମିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଖବର ଶିଶୁ ଦିବସରେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଭାଷଣ ଦେବା ବେଳେ ଛୁଆଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଟଳି ପଡ଼ିଲେ ଶିକ୍ଷକ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା। ଶିଶୁ ଦିବସରେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଶିକ୍ଷକ ପରଶୁରାମ ଦାସ ଭାଷଣ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଟଳି ପଡ଼ିଲେ। ତେବେ ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ ଟଳି ପଡ଼ିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ହେଲେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜାନୁଆରୀରେ ଦିଆଯିବ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ କହିଲେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଜାନୁଆରୀରେ ମିଳିବ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ। ବୁଧବାର ଏନେଇ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉପଭୋକ୍ତା କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଚଳିତ ମାସ ଇ-କେୱାଇସି ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ
ଗତ ଜୁଲାଇ ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଇ-କେୱାଇସି ଯାଞ୍ଚ ନଭେମ୍ବରରେ ସରିବ। 16 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗରୁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି ପରୀକ୍ଷାରେ କପି କଲେ 5 ବର୍ଷ ଜେଲ୍। କେନ୍ଦ୍ରର ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ନୂଆ ନୀତି ଆପଣାଇଛି। ଚାକିରି ପାଇଁ ହେଉଥିବା ପରୀକ୍ଷା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଅସାଧୁ ଉପାୟକୁ ରୋକ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନିୟମରେ କଠୋର ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ସେବା ଓ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବା ପରୀକ୍ଷାରେ ଯଦି କେହି ଅସାଧୁ ଉପାୟ ଆପଣାଉଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଓ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୋରିମାନା ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 5 ଲକ୍ଷ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଅଟକିଛି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ତାରିଖରେ ଆସିବ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ହେଲେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ଅଟକିଛି। ସାଧାରଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଧାର ମୋବାଇଲ ଲିଙ୍କ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ତେଣୁ କେମିତି ତ୍ରୁଟି ସୁଧାରିବ ସେ ନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି। ଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦିନଯାକର ଛୋଟ ବଡ଼ ଖବର। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଓ ଡେଫିନେଟଲି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।